ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ, ਬਰਨ ਸਕੈ महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लेहो तुम कथा सुधारी। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी के अध्याय दूसरे विच अज आपां घुंगणिया सिंह का प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। सच्चे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज भाई भगता दे पिंड पहुँचे हुए सन, जिथे ओह उन्हां दे पास कई दिन ठहरे सन। उत्थे रहिंदियां एक दिन सतगुरु जी ने शिकार खेडण जाण दी तैयारी करवाई। कुछ असवारां नूं नाल लैके घोड़े उपर चढ़ गए ते काफ़ी दूर तक उजाड़ विच चले गए। दूर एक तितर बोलदा सी। उसकी आवाज़ सुन के सतगुरु जी बोले, जिमीदार जमीन उपर ही नित झगड़दा है, छड्ड के चला जाता है, पर फिर भी तृष्णा बुझदी नहीं। सिखां ने पुछया, ये की कहा है? हे सच्चे पातशाह, सानू इस बारे दस दिओ। यह सुन के गुरु जी ने मुख विचों बिरतांत कहा, यह तितर बोलिया है जिहड़ा इस धरती का मालक सी। गंढ नामी यह थे कहाउंदा है ते यह तितर इस गंढ नूं छड्ड के नहीं जाता है, अपना स्थान पछाण के रहिंदा है, होर किसी थां जाण लई इस थां नूं छड्डदा नहीं है। इस दी एक अख फट गई है, यह काणा है, वेख के फड़ लो। यह सुन के सिखां ने उसनूं चंगी तरह घेरा पा लिया। इधर उधर छुपण वास्ते भज्जा फिरदा सी। तितर नूं सेवकां ने भजा भजा के थका दिता ते फिर फड़न वास्ते हथ मारे। फिर फड़ के गुरु जी दे अगे लियाए। निर्णय वास्ते उसदियां दोवें अखां वेखियां। एक अख तो काणा वेख के गुरु जी दे अगे बार बार बंदना करदे सन। ਉਹੀ सिख हथ जोड़ के पुछदे सन, इसका हुण की हाल होवेगा? संयोगवश इसका आप जी नाल मेल होया है। यह वड्डे भागां वाला है। जिसका कल्याण करना चाहुंदे हो उसका मेल आप जी दे नाल हुंदा है। सतगुरु जी ने कहा, इसने बहुत जन्म धारे हैं ते बहुत शरीर मर मर के छड्डे हैं, फिर भी अपना विशेष स्थान नहीं छड्डदा है। प्रेम के बंधना विच बुरी तरह बझा होया है। हुण दर्शनां नाल इस दे पाप टल जाणगे ते जन्म मरण के बंधन दूर हो जाणगे। इस प्रकार पंछी का भली प्रकार उधार करके शिकार खेडण वास्ते अगे चले गए। काफ़ी चिर जंगल विच फिर के सतगुरु जी आ गए ते अपने शामियाने विच चित ला के बैठ गए। उन्हां दे चार चुफेरे सिंह बैठे सन। एक सिंह भगते पिंड विच रहिंदा सी। उसका एक पुत्र सी जो हाले बच्चा सी, किते गया होया सी। उत्थों चल के आया। उसने पिंड विच गुरु जी दे आउण बारे सुनिया। तुरंत कुछ छोले उबाले ते वधिया घुंगणियां तैयार कीतियां। सावधान हो के उसने अपना कमर कसा कस लिया ते उस प्रकार ही अपने पुत्र नूं सुचेत किया। अपने वांग उसनूं भी कमर कसा बनवाया ते घुंगणियां लैके चल पिया। पिता पुत्र दोवें गुरु जी दे पास गए ते बंदना करके दर्शन करन लगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुलाई ते फिर दोवें सतगुरु जी दे सामने खड़े हो गए। गुरु गरीब निवाज ने उन्हां नूं वेख्या ते मुस्कुराउंदियां होइयां किरपा सहित उचारण किया, इस बालक दा की नाम रखिया है जिहड़ा सावधान हो के अगे खड़ा है? जो पुछया सी उस सिख ने उचारण किया, हुण तक इसका कोई भी नाम नहीं रखिया है। हुण आप ही अपने मुखार बिंद तो इसका नाम उचारण करो, उही इसका नाम प्यार नाल रख देंगे। असी सदा ही तुहाडे दास हाँ, जिथे किथे लोक परलोक विच सानू सुख दिंदे हो।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਈਆਂ, ਸਵਾਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ। ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ। ਤਦ ਬਹੁਤ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਥਾਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹਨ। ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। 5 ਮਣ ਛੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਭੋਜਨ ਨਿਤ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਤ ਰੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਵਾਓ, ਇਸ ਕੈਦ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹਿਲੋ ਵੰਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸਮਰੱਥ ਛੁਡਵਾਏਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭੂਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚਾਦਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਛੁਡਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਜਾਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਉੱਤੇ 5 ਭਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। 5 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਦ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ 5 ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਫੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਖੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੈੜੀ ਮਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਟਾਂ ਗਾਰਾ ਢੋਣਗੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਇੱਕ ਘੇਰੇ ਦੀ ਚਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥਵਾਨ ਫੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਭੂਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਐਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।